हाँ जी 7th क्लास अगे अपने को चैप्टर है 13 ठीक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आप इसका पहला थोड़ा जिहा बेसिक देखते हैं कि एक्सपोनेंट की हुंदा गा ते पावर्स की हुंदे हैं। क्लीयर। फॉर एग्जांपल अपने को कोई भी नंबर है 2 देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्लीयर। इत्थे 2 नूं आपां किन्ने वारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 2 किन्ने वारी मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है। तो इसनूं आपां किवें लिख सकते हैं 2 किन्ने टाइम रिपीट हो रहा 5 टाइम। क्लीयर। तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 किवें लिख सकते हैं 2 उपर लिख देंगे 5 ठीक है। तो इसनूं आपां किवें रीड करांगे इसनूं आपां रीड करांगे 2 पावर 5 2 पावर 5 ठीक है। तो देखो जिहड़ा किहदी पावर है 2 दी तो 2 की अपने कोल बेस किन्ने टाइम रिपीट हो रहा 5 टाइम कि जिन्ने टाइम रिपीट हो रहा उसनूं आपां की बोल दिंदे आ पावर। पावर का होर नाम की हुंदा गा इंडैक्स। क्लीयर आ कि नहीं क्लीयर ठीक है। मतलब जिहड़ा नंबर रिपीट हो रहा वो बेस किन्ने टाइम रिपीट हो रहा वो 5 वो मतलब पावर ठीक है। तो आप रीड किवें करांगे 2 पावर 5 कि 2 की पावर मतलब 2 5 टाइम रिपीट हो रहा है। क्लीयर आ। तो जनरल दे विच इन जनरल ए उपर बी ठीक है। जी पावर होंगी आ बेस के उपर पानी हैगी ठीक है नाल नहीं पानी गी इस तरह नहीं लिखनी ये रॉन्ग आ ये गलत आ रॉन्ग आ ठीक है। पावर उपर पानी इत्थे फिर बेस की हैगा गा ए आ की है फिर अपने को पावर। क्लीयर आ। जी पावर वो बेस के उपर जो आ गया उसकी पावर है। क्लीयर है कि नहीं क्लीयर ठीक है। मतलब बेस पावर पावर नूं आपां की बोलते हैं इंडैक्स ठीक है। फिर होंगी अपने को एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म किहड़ी हुंदी हैगी आ कि मतलब किसी भी नंबर नूं पावर की फॉर्म दे विच लिखना गा वो किहड़ी फॉर्म हुंदी हैगी आ एक्सपोनेंट फॉर्म। कि जिवें अपने कोल 2 2 इंटू 2 सीगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇਖੋ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 यानी कि अपने को इत्थे माइनस किन्ने वारी आ गई 4 वारी आ गई। देखो 1 2 3 4 तो आप सॉल्व किवें करेंगे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस इंटू प्लस प्लस ठीक है। इत्थों हमेशा याद रखना कि जदों माइनस ईवन टाइम आ जाए जदों माइनस ईवन मतलब पेयर दे विच आ जाए तो उदों माइनस प्लस बन जाती हुंदी है ठीक है। जदों माइनस पेयर दे विच नहीं आउंदी मतलब इत्थे किन्ने वारी आ गई 3 वारी आ गई तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कि जदों तो माइनस ईवन वारी आ जाए तो वह प्लस बन जूगी मतलब पेयर दे विच आ जाए जदों पेयर दे विचों ना आ जाए मतलब उदों फिर माइनस उदां ही रह जूगी। क्लीयर। तो इस तो बाद अपने को एक फॉर्मूला बन गया कि जदों माइनस की पावर ईवन आ तो वह बन जूगा प्लस का 1 जदों माइनस की पावर ऑड आ ईवन मतलब पेयर दे विच ऑड मतलब पेयर दे विच नहीं गई उदों माइनस 1 आ जूगा। क्लीयर आ कि नहीं क्लीयर ठीक आ। हुण आपां चलो इसके सम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज हैगी अपने कोल 13.1 ठीक आ। इसका एक पार्ट आपां करते हैं फस्ट पार्ट हैगा अपने कोल फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ इस द एक सम मैं कर रहा हैगा गा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 4th ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ 5 ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ 5 ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ 5 ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 × 5 × 5 × 5 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ 2 ਆ ਉਹ 5 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ 5 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 25 ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 125 125 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 625 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 25 ਦੀ ਫੇਰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 125 ਦੀ ਫੇਰ 5 ਨਾਲ ਕਰੋ 625 ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ express the following in exponent form exponent form मैं पहले ही दसता सीगा exponent form ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਲੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈਗਾ ਗਾ b × b ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ b ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਬੇਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 4th a × c ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 1 2 c × d ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਸੇਮ a ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਟਾਈਮ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ c ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 ਟਾਈਮ ਤਾਂ c ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਗਈ d ਕਿੰਨਾ d ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਗਾ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਈਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ exponential notation क्लियर है कि नहीं क्लियर आप इस दे विचों एक सम ले लेने हैगे थर्ड सम मैं करवा देना बाकी तुसीं अपने आप करना है हुण 729 नूं आपां किहड़ी फॉर्म दे विच लिखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म किहड़ी हुंदी है कि 729 नूं आपां बेस एंड पावर दी फॉर्म दे विच एक्सप्रैस करना हैगा गा तो जदों किसी भी नंबर नूं पावर की फॉर्म में एक्सप्रैस करना होवे तो तुसीं उसदे प्राइम फैक्टर बना लेने हैं किहड़े फैक्टर प्राइम फैक्टर तो प्राइम फैक्टर किस तरह बनाने हुंदे इस तरह देखो पहला किन्ने ते जाऊगा
2 ਤੇ ਜਾਣਾ नहीं क्योंकि मगर 9 पिया 7 2 9 9 9 18 यस किन्ने ते जाऊगा ये 3 ते किन्ना आ जाऊगा अपने कोल 3 2 6 4 3 फिर किन्ने ते जाऊगा 3 ते ठीक है फिर किन्ने ते जाऊगा ये 3 ते 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 क्लीयर आ कि नहीं क्लीयर तो इसका मतलब आप 729 ਨੂੰ किस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किन्ने टाइम आ रहा 6 टाइम तो यदा मतलब 3 किन्ने टाइम आ रहा 6 टाइम तो 3 की पावर 6 तो देखो आप 729 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ बेस एंड पावर की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ क्लीयर समझ लग गई ठीक है अगे देखो फिर अगे अपने कोल सम नंबर हैगा गा 4th सम नंबर 4th विच आपां की करना हैगा गा वो कहंदे आ आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर आपां ये दसना गा कि किहड़ा नंबर वड्डा गा किहड़ा नंबर ग्रेटर हैगा वड्डा हैगा गा ठीक है फस्ट ऑफ ऑल आपां दा सम कर लेने हैगे आ थर्ड सम कर रहे आपां सॉल्व पहलां तां थर्ड सम सॉल्व कर रहे हैगे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਔਰ 8 ਪਾਵਰ 2 ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਪਾਵਰ 8 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ 2 ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ 8 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 8 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 64 2 128 122 into 256 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 256 ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ 8 ਪਾਵਰ 2 ਮਤਲਬ 8 into 8 that is 64 ਹੁਣ ਦੇਖੋ 256 ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਕਿ 64 ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 256 ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 64 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 256 ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨਾਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 4 ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 100 ਪਾਵਰ 2 और 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ 100 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ 2 ਤਾਂ 2 into ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਓਨਲੀ 10 ਪਾਵਰ 2 into 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 2 clear 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤਾਂ ਮਤਲਬ 8 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 256 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ 10 ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ 90 ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ
ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 ਟਾਈਮ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। कितना आ गया अपने को 85। तो देखो फिर आ कितना आ जाऊगा 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 32। मतलब अपने को 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 टाइम मल्टीप्लाई करना ਸੀ ਆਪਾਂ 15 ਵਾਰੀ कर लिया 15 ਵਾਰੀ कर लिया ठीक है। आ 10 ਵਾਰੀ ਦਾ आंसर हैगा 5 ਵਾਰੀ ਦਾ ठीक है। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1024 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 32 ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। 1024 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ 32 ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32768। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 15 ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 10000 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਗਾ 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 5th। ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ 5th ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ each of following as product of powers of their prime factors। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ 3rd 540 ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ 0 ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 270 ਫਿਰ ਮਗਰ 0 ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ ਮਗਰ 5 ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ 27 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 9331। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 540 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। 5 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਵਾਰੀ। 3 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਠੀਕ ਆ। 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ 4th ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ 3rd ਪਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੌਰੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 × 5। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 3 ਟਾਈਮ × 5। ਤਾਂ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ 2 × 2 4 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 8 8 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 40। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਸਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 8th ਹੈਗਾ ਗਾ। 8th ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ 3 ਪਾਵਰ 2 × 10 ਪਾਵਰ 4।
तो 3 कितने बारी मल्टीप्लाई करना 3 बारी। 10 ने कितने बारी मल्टीप्लाई करना आप 4 बारी। तो 3 × 3 9, 10 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 1 2 3 4 0 ਲੱਗ ਗਈਆਂ। तो कितना आंसर आ गया अपने कोल, इन्ना सिंपल। क्लीयर आ कि नहीं क्लीयर। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 7th ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਸਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਮ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ -3 × -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਹੁਣ -3 ਦਾ ਮਤਲਬ -3, ਹੁਣ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ -2 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 3, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 8, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦੇ 24। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਸਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 × -10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇੱਥੇ -2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ 3 ਟਾਈਮ, -10 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ 3 ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6, ਈਵਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। 2 2 2 2 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ 10, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 ਨੂੰ 10 3 ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1000, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 8000 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ।